اعظم شہباز شریف کی قیادت میں لیگی وفد کی قائد نون لیگ نواز شریف کے ساتھ اہم بیٹھک، سیاسی اور معاشی امور پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ احسن اقبال، مفتاح اسماعیل، ایاز صادق، مریم اورنگزیب، سعد رفیق، خواجہ آصف سمیت دیگر کابینہ ارکان شامل۔ ملکی سیاست کے لیے بڑا فیصلہ متوقع ہے۔ قائد کے حکم پر وزیراعظم سمیت لیگی وفد کی لندن یاترا، سابق وزیراعظم اور وزیراعظم کی ون آن ون ملاقات، وفد کے ساتھ بھی بیٹھک۔ وزیراعظم شہباز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف کی ملاقات میں اتفاق پایا کہ جلد انتخابات کا کوئی امکان نہیں، جنرل الیکشن انتخابی اصلاحات مکمل ہونے پر ہی ہوں گے۔ قائد نون لیگ نے ملاقات کے دوران سابق صدر آصف علی زرداری سے فون پر ہونے والی گفتگو سے وزیراعظم شہباز شریف کو آگاہ کیا۔ بیٹھک کے دوران ملکی معاشی اور سیاسی صورتحال سمیت اہم امور پر غور کیا گیا۔ احسن اقبال، مفتاح اسماعیل، ایاز صادق، مریم اورنگزیب، رانا ثناء اللہ، خواجہ سعد رفیق اور خواجہ آصف سمیت دیگر کابینہ کے ارکان بھی وفد میں شامل ہیں۔ دوسری جانب سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں شہباز شریف کا لندن آنا ضروری تھا۔ یہ ضروری تھا کہ میاں شہباز شریف صاحب ایز وزیر اعظم اور ان کے جو رفقا ہیں جو اس میں انوالو ہیں وہ یہاں تشریف لے آئیں اور ہم پھر بیٹھ کے، کیونکہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ پاکستان کی عوام اتنا زیادہ مہنگائی کا طوفان برداشت کر چکی ہے پچھلے چند سالوں میں کہ اب وہ مزید برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں فیصلہ اتحادیوں سے مل کر کریں گے، صدر مملکت کو بھی نشانے پر رکھا۔ وزیر اعظم کی قیادت میں لیگی وفد جمعہ کو پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 2 بجے واپس وطن کے لیے روانہ ہوگا۔ پہلے انتخابی اصلاحات پھر الیکشن، سابق صدر آصف علی زرداری نے واضح کر دیا، کہا نواز شریف نے کو سمجھایا ہے جیسے ہی انتخابی اصلاحات ہوں ہمیں الیکشن کی طرف جانا ہے۔ سلیکٹڈ کو ہم نے مل کر نکالا تاکہ آئندہ الیکشن میں دھاندلی نہ ہو۔ ساری ایکسرسائز سے یہ ثابت ہوا کہ ادارے نیوٹرل رہ سکتے ہیں۔ فوج اگر غیر سیاسی ہوتی ہے تو مجھے لڑنا چاہیے یا ان سے خوش ہونا چاہیے۔ جب تک IMF کا پروگرام نہیں آتا اس وقت تک مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کہا میں نے امریکی دھمکی والا خط نہیں پڑھا۔ پارٹی کے شریک چیئرمین نے پریس کانفرنس میں کہا کہ فوج پہلی بار غیر جانبدار ہے۔ پرویز مشرف کو ہم نے نکالا، اس کے خلاف احتجاج بھی کیا لیکن گھر کے سامنے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ پہلی ترجیح لوگوں کے بند چولہے جلانا ہے تاکہ ان کی مشکلات کم ہوں۔ پہلی دفعہ اگر فوج پولیٹیکل ہوتی ہے تو مجھے باجوہ کو سلوٹ کرنا چاہیے یا اس کو لڑنا چاہیے کہ تم کیوں پولیٹیکل ہوئے ہو؟ نہیں، میں تو ٹماٹر اور آلو کے لیے آیا ہوں بھائی، میں نے تو گھر کے گرہستی کا خیال کرنا ہے، میں نے ہر چولہے کو جلانا ہے۔ ہمارے گیم پلان میں نیب اصلاحات بھی شامل ہیں۔ نیب میں غیر سیاسی لوگوں کو لگانا چاہتے ہیں۔ بیوروکریسی بھی نیب کی وجہ سے کام نہیں کر پا رہی۔ نیب میں بہتر نان پولیٹیکل آفیسرز رکھیں گے، کوئی بھی پولیٹیکل استعمال نہ ہو نیب کا، کسی کو بیوروکریٹ کو ڈر نہیں ہو، خوف نہیں ہو۔ عمران خان جھوٹ بولتا ہے، اس کا کوئی ووٹ بینک نہیں۔ لوگ بے وقوف بن رہے ہیں۔ بیرون ملک پاکستانیوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، انہیں زمینی حقائق کا پتہ نہیں ہے۔ باہر کے پاکستانی دوست جو باہر سیٹل ہے وہ تھوڑے گمراہ ان نے کیے، ان کو گمراہ کیا ہوا ہے، وہ یہاں رہتے نہیں ہیں، ان کو یہاں کی نہ گرمی کا پتہ ہے نہ مہنگائی کا پتہ ہے۔ ایک کرکٹر کسی کو میر جعفر اور میر صادق کیسے کہہ سکتا ہے؟ ڈاکٹر عارف الوی بھی ڈینٹسٹ ہیں، اسے سیاست کا کیا پتا؟ ہم اتحادیوں کو ساتھ لے کر فیصلے کریں گے، وہ ادھر بیٹھیں یا ساتھ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی سے قبل ہی عام انتخابات ممکن ہیں۔ نومبر سے پہلے نگران حکومت ہوگی۔ نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہی عمران خان کی حکومت کی تبدیلی کی وجہ بنی۔ اگلے آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے پر عمران خان اپنی ذاتی مرضی کرنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ایسا ہو کہ ان کے سیاسی مفادات اور حکمرانی کے تسلسل کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ اگر لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا نام سینیورٹی لسٹ میں ہوا تو بالکل غور کیا جائے گا۔ یہ وزیر اعظم کی ثوابدید ہے کہ فوج کے بھیجے ناموں میں کسی کو منتخب کر لیں۔ اس اپوائنٹمنٹ سے پہلے ہم الیکشن کرا دیں۔ یہ آپ کے پلان کا حصہ ہے؟ میں پاسبلٹی تو ہے نا، نومبر سے پہلے؟ نہیں، نومبر سے پہلے ہو سکتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اور شہباز شریف نہ کریں اپوائنٹ؟ میرا خیال ہے اس سے اس طرح حساب کتاب ہو سکتا ہے کہ نگران حکومت اس سے پہلے چلی جائے اور نئی گورنمنٹ انسٹال ہو جائے، تو کوئی بھی آ سکتا ہے۔ گیون دیٹ پرائم منسٹر شہباز شریف ہی ہوتے ہیں نومبر میں بھی، اور اگر جنرل فیض کا نام بھی ہے لسٹ میں،
तो उनका नाम भी कंसीडर किया जाएगा? PMLN will consider it with heart. मुझे देखिए, अगर उनका सीनियरिटी की लिस्ट में जो उस वक्त नवंबर में उनका नाम हुआ तो बिल्कुल वो कंसीडर किया जाएगा। झूठा खत तो एक बहाना था, मगर कारकर्दगी छुपाना था। जिसका रिपोर्ट कार्ड कारकर्दगी से खाली हो उसे साजिश की जरूरत तो पड़ती है। लीगी रहनुमा मरियम नवाज की सवाबी में जलसे से खिताब के दौरान कप्तान पर तनकीद। कहा 4 साल हेलीकॉप्टर में झूले लेता रहा, फराह खान के जरिए कौमी दौलत को लूटता रहा। मुल्क आखिरी सांसें ले रहा है और वेंटिलेटर पर है। रोना धोना बंद करो। जिसका रिपोर्ट कार्ड कारकर्दगी से खाली हो तो सवाबी वालों फिर झूठे खत के ड्रामे की जरूरत तो पड़ती है ना। फराह खान के जरिए कौमी दौलत को लूटता रहा। जिसने तोशा खाना को ना बख्शा, ये पाकिस्तान को खोखला कर गया। 1 महीना हुकूमत के में गुजारने के बाद अब ये पता चला कि पाकिस्तान न सिर्फ ICU में है, पाकिस्तान वेंटिलेटर पे अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं कि हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान ताउन लाजिम है कि फौज और हुकूमत बाहमी इत्तेफाक़ी राय से फैसला करें। चौधरी शुजात हुसैन ने अपनी रिहाइशगाह पर सेनेटर कामिल अली आगा और दीगर लीगी रहनुमाओं से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क में हंगामी सूरत हाल हो तो मुल्क की सलामती और बका के लिए हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान ताउन लाजमी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत का अपने सियासी मकासद के हसूल के लिए दिफाई अखराजात को जवाज़ बनाकर अपनी सियासत चमकाने और तालियां बजवाना इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रवैया करार देना चाहिए। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि अफसोस ऐसे अफराद कौमी मफादात को मद्देनजर रखने के बजाय जलसों में नारे लगवाने के लिए मुल्क दुश्मन कुव्वतों को खुश होने का मौका फराहम करते हैं। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। कमीशन की जानिब से PTI को सरप्राइज। ECP ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अराकीन कौमी असम्बली को नाअहल करने से मुतालिक रेफरेंस मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुतफ़िका फैसला सुनाते हुए कहा गया कि PTI के मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली पर आर्टिकल 63A का इत्तलाक नहीं होता। मुनहरिफीन ने इखलाकी और सियासी खिलाफ वर्जी की कार्रवाइयाँ तो होनी चाहिए। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के फैसले पर अपना इरादा अमल नहीं कर रहा। कौमी असम्बली से सदर ममलिकत के खिलाफ गैर आइनी अहकामात पर करारदाद मुसम्मत मंजूर। करारदाद रुकने कौमी असम्बली मोहसिन दावड़ ने पेश की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं मुल्क में आइनी और सियासी बहरान हर आए रोज शिद्दत एख्तियार कर रहा है। इलेक्शन रिफॉर्म्स के बाद फौरी इंतखाबात होने चाहिए। चेयरमैन PSP मुस्तफा कमाल ने इमरान खान को पाकिस्तान के लिए खतरनाक करार दे दिया। बोले गुज़िश्ता हुकूमत अदम एतमाद से खत्म की गई, सब अवाम के सामने हुआ। अमरीकी करेंसी की नॉन स्टॉप ऊंची परवास। पाकिस्तानी रुपया हल्कान। इंटरबैंक में डॉलर $1.36 इजाफे से तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सोना मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। फी तोला सोने की कीमत में 1300 रुपए का बड़ा इजाफा हो गया, जिसके बाद फी तोला सोना 1,35,700 रुपए तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए दायर सदाती रेफरेंस में रिमार्क्स दिए कि किसी को ताहयात नाअहल करना बहुत सख्त सजा है। इनहराफ बहुत बड़ा नासूर है। 1970 से जो म्यूजिकल चेयर चल रही है उसे खत्म होना चाहिए। ममनुआ फंडिंग केस की समाअत में तहरीक इंसाफ के वकील ने बताया है कि कुछ लोगों ने गैर कानूनी तौर पर PTI का नाम लेकर फंडिंग इकट्ठी की और सेंट्रल फाइनेंस कमेटी की इजाजत के बगैर कोई फंडिंग हुई तो PTI जिम्मेदार नहीं। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रहनुमा अकबर एस बाबर कहते हैं इमरान खान ने जलसों में खड़े होकर भारत की तारीफें की। PTI एक मुनज़्ज़म मुहिम के तहत इदारों को बदनाम कर रही है। गैर मुल्की रकूम से PTI ने लाताल्लुकी का इजहार किया। PTI के लोग एक दूसरे को मौरिद इल्जाम ठहरा रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हलफबरदारी के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच कल समाअत करेगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टन टर्नर ने मुलाकात करके वज़ारत आला का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी है।
मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। का बहरान वफाकी वज़ीर आबी वसाइल सैयद खुर्शीद शाह ने कौमी असम्बली में दिए गए बयान में कहा है कि मुल्क में पानी का बहरान है, मानना पड़ेगा। मुल्क में पानी का बहरान, सिंध में कमी की सबसे ज्यादा आवाजें और सिंध में ही पानी चोरी का इंकशाफ, सिंध के बैराज से पानी कहां गायब हो रहा है, अहम तफसीलात सामने आ गई। पाकिस्तान में गुज़िश्ते साल की निस्बत रवां साल आबी ज़खायर में रिकॉर्ड 0.336 बिलियन एकड़ फीट पानी की कमी हुई। डैम्स और दरियाओं में भी पानी की वाज़ेह कमी रिकॉर्ड की गई है। जाम शोरों में मुसाफिर वैन और ट्रक में तसादुम, हादसे के मजीद 2 जख्मी दम तोड़ गए, हलाकतों की तादाद 15 हो गई। वैन दादू से हैदराबाद जा रही थी। कराची यूनिवर्सिटी में खुदकुश बम धमाके से कबल मुबैना खुदकुश खातून की एक और वीडियो मंजर आम पर आ गई। कातिल मोदी ने कश्मीरियों की नस्ल की तेज कर दी, मकबूजा कश्मीर में जारी रियासती दहशतगर्दी में मजीद 3 बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद कर डाला। इसराइली बर्बरियत से कोई महफूज नहीं, मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस की फायरिंग से अल जजीरा की खातून सहाफ़ी जाँ बहक हो गई। खबर एजेंसी के मुताबिक शीरी अबू आकला अल जजीरा की अरबी सर्विस की मुमताज सहाफ़ी थी। सिंध के शहर गंबर्ड, मिट्यारी और गिरदोनवा के इलाकों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही गैस्ट्रो के केसेस रिपोर्ट होने लगे। तिबी माहिरीन कहते हैं गर्मी की शिद्दत में इजाफे की वजह से वबा बढ़ रही है। एशिया के बड़े अस्पतालों में शुमार होने वाले म्यू अस्पताल लाहौर में सेहत की सहूलियात की फराहमी के लिए पंजाब हुकूमत इक़दामात कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अक़लियतों के हकूक से मुतल्लिक केस में कराची में मंदिरों के अतराफ तजावुज़ात पर सिंध हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर नौशहरा को डी सील करने का भी हुक्म दे दिया। अदालत ने कौमी अक़लियती कल्चरल अवार्ड तकरीब न होने पर वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस सजादुल हसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अक़लियतों के हकूक से मुतालिक केस की समाअत की। अदालत ने एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर नौशहरा को डी सील करने का हुक्म दे दिया। मतरूका वक्फ इमलाक को अदम अदायगी पर रिसर्च सेंटर FIA ने सील किया था। अदालत ने सूबाई हुकूमत को 30 जून तक 2 करोड़ 33 लाख के बकायाजात अदा करने का हुक्म दे दिया और कौमी अक़लियती कल्चरल अवार्ड तकरीब न होने पर वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया है। सच न्यूज से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए सच न्यूज।